ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. So in plant breeding, what are the steps involved in plant breeding? Then which step is selected to improve new varieties or new hybrids, new breeds in plants? That is conventional method. That method improve new breeds through selection and hybridization. In today's class, we will discuss about mutation breeding. Plants modified by morphologically, physiologically and biochemically through mutation process. That is called mutation breeding. Such plants have morphologically and genetically improved and desirable character plants. Now, what is meant by mutation breeding or the definition for mutation breeding? In plants, seeds are exposed to radiation. Seeds are exposed to radiation like gamma radiation, or seeds are exposed to chemicals to convert or to change their characters in morphologically, biochemically and physiologically. That process is called as mutation breeding. Mutation breeding means plant seeds directly exposed to radiation, either radiation or chemicals, to convert modified plants with desirable characters to be bred by new cultivar. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. Those plants are called mutagenic plants. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮ್ಯೂಟಾಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮ್ಯೂಟಾಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯೂಟಾಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Now, one of the good example how the food crop treated or exposed to chemicals or radiation, that crop in earlier condition with low yield, then that crop after mutation breeding results produce high yield or high yielding plant after mutation breeding. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ. ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ
That example given your textbook, that example is okra or bindi. ಏನು ನಾವು okra ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ are also called bindi. Bindi means ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಟಾಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ yields more when compared to the wild species or other species of okra or bindi. Now, select okra or bindi, the variety, improved variety after mutation breeding. That variety is named as Abelmoschus esculentum. Abelmoschus esculentus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. esculentus ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. Now, this new breed treated with some chemicals or radiation, that Abelmoschus esculentus modified as a new variety of that okra or bindi. Now, this Abelmoschus esculentus, a modified okra plant that is selected from the wild species named as Abelmoschus Manihotland. ಈಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಓಕ್ರಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ನೇಮು Abelmoschus esculentus ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಪಡೆದಂತಹ ವೆರೈಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಓಕ್ರಾ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಯಿತು. ದಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ Abelmoschus manihotland. ಈ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ದಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ has some or few the desirable characters, so that plant yields less. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಮ್ಯಾನಿಹ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, then converted into the modified plant of Abelmoschus manihotland, converted into Abelmoschus esculentus. That's one is a new breed from or through mutation breeding. So that new breed, this is followed by mutation breeding. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಾಗ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ improves or increase desirable characters in a particular species with high yielding character. So ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. improving resistance towards ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ pests. Now plant breeding being improving resistance towards insects and pests. The next aspect, ಈಗ
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೀಟದ ಹಾವಳಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟ್ ಹಾವಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ some essential food crops and also commercial crops. They reduced yield. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೇನೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವು ಈ ಒಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟನ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆರ್ ಮೇಸ್ ಆರ್ wheat. So these are essential food crops and also commercial crops. They affected by particular type of insects and pests, resulting they reduce their yield. ಇವುಗಳೇನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀಟದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಒಂದು ವೀಟ್, ಹಾಗೇನೆ ಮೇಯ್ಸ್, ಕಾಟನ್ ಇರಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವುಗಳೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ resistance power in all those plants, they resist towards particular insects and pests and improve their yielding capacity. ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಹೇರಿ ಲೀಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ, ಹೇರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ರೋಮ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೋಮದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇರಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಹೇರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ such as cotton, maize, wheat. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಟನ್, wheat, maize. These examples also given in your textbook. How they resist towards a particular insect and pest. Now, all these modified morphological appearance as hairy leaves plants. ಒಂದು ರೀತಿ ಕೂದಲು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೋಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀಟದಿಂದ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆಗಟ್ಟಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕಾಟನ್, ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್, ಆ ಒಂದು ಕೀಟದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಟನ್ they resist from ಜಾಸಿಡ್ಸ್. ಇದು ಜಾಸಿಡ್ಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದಾಗ, ಹೇರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್
ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕರಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ, these three characters are modified characters after plant breeding in cotton. ಕಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. those characters resist towards ಜಾಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾವುದರ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದು ಅಂದಾಗ ಜಾಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, in case of wheat, so they resist from leaf beetle, so they modified as solid stem, in the form of solid stem. ಈಗ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೀಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಅದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ಕೀಟ ಅಂದಾಗ ಲೀಫ್ ಬೀಟಲ್, ಎಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುವಂತಹ ದುಂಬಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವೀಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಮಭರಿತವಾದ ಎಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ವಿತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, resist towards particular insect like leaf beetle. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ, ಇದರ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. Then coming to the third example, that is maize. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು. Here they resist from stem borers, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಕೀಟದಿಂದ, ಕಾಂಡವನ್ನ ಕೊರೆಯುವಂತಹ ಕೀಟದಿಂದ, ಬೋರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್. So they modified in the characters, morphological character such as hairy leaves, high aspartic acid, and low nitrogen and sugar content, low nitrogen and sugar content. So in maize plant, that plant damaged by the particular insect, that is stem borer, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಕ ಹುಳುವಿನಿಂದ ಅದು ಹಾವಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಹೇರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, that maize plant converted into modified plant with some modifications in the characters. Those modifications such as hairy leaf, ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಮ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಹೈ ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So aspartic acid nothing but one of the type of amino acid. 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ವಿತ್ ಹೈ ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್. ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, those resist towards the particular pest, that is stem borer in maize. a particular ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So these are examples of how plant breeding improving resistance in some important food crops, how they resist towards particular insects or pests and yield more. ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, improving resistance towards insects
insects and pests. Now we move on to, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Plant breeding for improved food quality. Plant breeding for improved food quality. Food quality. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ in different countries, in all over the world, nearly 84 millions of people in all over the world are suffering from food in that. In order to meet daily food and nutritional well, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 81 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನರೇನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಇದು ಬೇರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡಯಟ್. ಅನೇಕ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಸತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, minerals and essential components in those food diet, resulting the formation of or resulting they suffering from mental retardedness, they already lost mental abilities and also suffering from deficiency diseases. ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ, ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ದೇ ನೀಡ್ ಆರ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ essential food. That means food with nutrients, minerals, vitamins, protein, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂದಾಗ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಂದಾಗ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮೀಟ್, ಎಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಡೈಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಜೀವಸತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. Now, for this aspect, so we studied the term biofortification. Biofortification. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. So what is meant by biofortification? Breeding crops, it means or defined as breeding crops with higher levels of protein or nutrients or fat or vitamins. So to improve public health. ನೋಡಿ, ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಏನು ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳಿದೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫ್ಯಾಟ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಆ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್, ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸೊ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ means breeding crops with high levels of protein, nutrients or fat and vitamins to improve public health. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Now the institute named as IARI, that is Indian Agricultural Research Institute at New Delhi. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದದು ಸಂಸ್ಥೆ? IARI ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ all these contents in food, such as improved varieties of vegetables, improved varieties of fruits. They contain high level of vitamins, protein, then nutrients.
ಈಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ಸನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವ, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ, ಹಾಗೆ ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳ ಅಂಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, that is deficiency of all these nutrients in food. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, vitamin A, that is rich in carrots, new breed of carrots and spinach. ನೋಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಪೀನಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, bitter gourd, then citrus fruits. ನೋಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನವರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಿಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇನ್ ಸ್ಪಿನಚ್ ಅಂಡ್ ಬತ್ತುವ. ಏನದು ಬತ್ತುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸೊ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬತ್ತುವ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ, ಅದು ಸೊಪ್ಪಿನ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬತ್ತುವ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿನಚ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸ್ಪಿನಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಪಾಲಕ ಸೊಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬತ್ತುವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು. ಒಂದು ಪಾಲಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುವ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, garden peas and flat beans. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬೀನ್, ಅದು ಏನು ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ, ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀಸ್ ಬಟಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನ್ಸ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇರುವಂತೆ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ IARI ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, introduced new varieties of vegetables and fruits. They contain rich content of vitamin A, vitamin C, protein and calcium. Now some examples in your textbook given a table. That table, how some plants resist, new breed resist towards particular diseases. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರಾಪ್ ನೇಮ್ ಬ್ರಾಸಿಕಾ.
ಏನು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಬ್ರಾಸಿಕೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಸಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಪೂಸಾ ಗೌರವ್. ಪೂಸಾ ಗೌರವ್. ಗೌರವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀಟದಿಂದ ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಪೂಸಾ ಗೌರವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫಿಡ್ಸ್ ಇಂದ. ಆಫಿಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡೋಣ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನ್ ಅದರ ನೇಮು ಪೂಸಾ ಸೆಂಟು, ಹಾಗೆ ಪೂಸಾ ಸೆಮ್ 3. ಸೊ ದೇ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸಿಡ್ಸ್. ಜಾಸಿಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಓಕ್ರಾ, ಬಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು? ಪೂಸಾ ಸಾವನಿ. ಸಾವನಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವೆರೈಟಿ, ಕ್ರಾಪ್ ನೇಮ್, ವೆರೈಟಿ, ಅದರ ವೆರೈಟಿ ಯಾವುದು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕೀಟದಿಂದ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ, ಅದರ ವೆರೈಟಿ ಪೂಸಾ ಗೌರವ್. ಯಾವುದರಿಂದ? ಎಫಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಆ ಕೀಟದ ಹಾವಳಿನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಸಾ ಸೆಂಟು, ಪೂಸಾ ಸೆಂಟ್ರಿ ಜಾಸಿಡ್ಸ್ ಕೀಟದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಓಕ್ರಾ ಪೂಸಾ ಸಾವನಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಸ್, ಕಾಂಡ ಕೊರೆತ ಕೀಟದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ improving ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ such as 1. protein content and quality. Second one, oil content and quality. And the third one, nutrient content and quality. And fourth one, micronutrient and mineral content. ನೋಡಿ, ಇವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟು ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಂದಾಗ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸಾರಜನಕದ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಏನು ಒಂದು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಖನಿಜಗಳು, ಇವುಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು adjectives improving through biofortification. So this is enough for today's class. Now I will take up the next concept, tissue culture, in next class. Till then, goodbye.